नमस्कार मित्रों, तो आप सौनु हार्दिक स्वागत है। तो आज मित्रों सामाजिक विज्ञान धोरण 7 ની અંદર જે આ વર્ષથી જે ન્યૂ કોર્સ દાખલ થયેલો છે 2020 તેમાં આજે આપણે ભાગ નંબર 3 છે જોવાના છે અને આજનો ટોપિક છે દિલ્હી સલ્તનત। તેમાં 9 ક્વેશ્ચન છે એ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે જે આ પાર્ટને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન અને તેનો આન્સર છે આપણે જોતા જશું અને દિલ્હી સલ્તનત છે એ ટોટલ 2 પાર્ટની અંદર કમ્પ્લીટ થશે। તો જોઈએ હવે। तो क्वेश्चन एवो छे कि दिल्ली सल्तनत समयना वंशो अने स्थापको विषे। तो मित्रों अहीं मैं छे वंशो स्थापक अने सेलो शासक पण आपणे साथे साथे जोतो जवानो छे। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनतना समयनी अंदर गुलाम वंश आवे छे कि जेमनो स्थापक होय छे कुतुबुद्दीन ऐबक अने सेलो शासक होय छे केकोबाद। तो खरेखर गुलाम वंशनो छे ए साचो स्थापक छे अथवा खरो स्थापक इल्तुमिश हतो। तेमना पछी आवे छे खलजी अथवा खिलजी वंश के जेमनो स्थापक छे जलालुद्दीन खिलजी ने सेलो शासक हतो खुसरो शाह। तेमना पछी छे तुगलक अथवा तुगलक वंश के जेमनो स्थापक हतो ग्यासुद्दीन तगलक के जे ग्यासुद्दीन तगलकनुं पण उपनाम हतुं गाजी मलिक अने सेलो शासक होय छे नसरुद्दीन तगलक। तेमना पछी आवे छे सैयद वंश के जेमनो स्थापक हतो खिजर खान अथवा खिजर खान, बंने नाम एक ज छे। तेमना पछी सेलो शासक छे आलम शाह। तेमना पछी आवे छे लोधी वंश के जेमनो स्थापक होय छे बहलोल लोधी अने सेलो शासक होय छे इब्राहिम लोधी। तो आ दिल्ली सल्तनत समयना वंशो ने स्थापको फरी वखत रिविजन करी ले। गुलाम वंश तो तेमनो स्थापक हतो कुतुबुद्दीन ऐबक, सेलो शासक तो केकोबाद, पण खरेखर खरो अथवा साचो स्थापक हतो इल्तुमिश। तेमना पछी आवे छे खलजी अथवा खिलजी वंश के जेमनो स्थापक होय छे जलालुद्दीन खिलजी अने सेलो शासक होय छे खुसरो शाह। तेमना पछी आवे छे तुगलक अथवा तुगलक वंश के जेमनो स्थापक होय छे ग्यासुद्दीन तगलक अने सेलो शासक होय छे नसरुद्दीन तगलक। ग्यासुद्दीन तगलकनुं पण उपनाम छे गाजी मलिक। तेमना पछी आवशे सैयद वंश के जेमनो स्थापक होय छे खिजर खान अथवा खिजर खान ने सेलो शासक होय छे आलम शाह। तेमना पछी आवशे लोधी वंश के जेमनो स्थापक होय छे बहलोल लोधी अने सेलो शासक होय छे इब्राहिम लोधी। तो आ क्वेश्चन एवो छे बीजो कि दिल्ली सल्तनत समयना वंशो याद राखवानी ट्रीक। तो मित्रों अहीं दिल्ली सल्तनत समयना वंशो याद राखवानी ट्रीक पण मैं साथे साथे लई गई छे। ने ट्रीक एवी छे कि गुलाब खिले तो सांज लो। तो अहीं मित्रों गुलाब लीधुं छे ने गुलाब उपरथी आवशे गुलाम वंश, खिले उपरथी आवशे खलजी अथवा खिलजी वंश, तो उपरथी आवशे तुगलक अथवा तुगलक वंश, सांस उपरथी आवशे सैयद वंश अने लो उपरथी आवशे लोधी वंश। तो मित्रों आ था दिल्ली सल्तनत समयना वंशो याद राखवानी ट्रीक। गुलाब खिले तो सांस लो, फरी वखत गुलाब उपरथी आवशे गुलाम वंश, खिले उपरथी आवशे खलजी अथवा खिलजी वंश, तो उपरथी आवशे तुगलक अथवा तुगलक वंश, सांस उपरथी आवशे सैयद वंश, लो उपरथी आवशे लोधी वंश। गुलाम वंशना शासकों विषे जणावो। तो मित्रों आ पाठनी अंदर जे 3 शासकों छे तेमना विषे छे जे आ से आपणे जोवानुं छे। तेमां तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश अने रजिया सुल्ताना जे गुलाम वंशना शासकोमां तेमनो समावेश थाय। तेमांनो आपणे प्रथम जोवानो छे कुतुबुद्दीन ऐबक जे गुलाम वंशनो शासक छे। तो तेमना विषे आपणे थोड़ी बेजिक माहिती जोई लईए। तो के मामलुक वंश तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक हतो ते मामलुक वंशनो हतो। सोगान मतलब के जो पोलोनी रमत होय तो आ पोलोनी रमत दरमियान घोड़ा परथी पड़ता मृत्यु। तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक छे ए पोलोनी रमत रमतो हतो ने पोलोनी रमत छे ए घोड़ा पर रमाय ने आ घोड़ा परथी पोते पड़ी जाय छे तेना कारणे छे कुतुबुद्दीन ऐबकनुं मृत्यु थाय छे। तेमना पछी कुतुबुद्दीन ऐबके अजमेरमां 2.5 दिनका झोपड़ा छे ए मस्जिदनुं निर्माण कराव्युं हतुं। पछी दिल्हीमां कुतुब मीनारना बांधकामनी शरूआत करी हती। जे कुतुब मीनार छे दिल्हीनी अंदर आवेलो छे तेमनी शरूआत करनार छे ए कुतुबुद्दीन ऐबक हतो, पण पूर्ण करनार छे ए कुतुबुद्दीन ऐबकनो जे जमाई होय छे इल्तुमिश ते छे आ कुतुब मीनार बांधकाम छे ए पूर्ण करावे छे। त्यारबाद दिल्हीमां कुवातुल इस्लाम मस्जिदनुं निर्माण पण छे आ कुतुबुद्दीन ऐबक करावे छे। तेमना पछी आपणे बीजो शासक छे गुलाम वंशनो इल्तुमिश छे तेमने जोवानो छे। तो मित्रों इल्तुमिश तो कि गुलाम वंशनो खरो अथवा साचो स्थापक छे ए इल्तुमिश हतो। पछी इल्तुमिशे सेहलगन अथवा सारगाननी स्थापना पण करी हती। जे इल्तुमिशे राजधानी छे ए दिल्ही लाहोरथी छे ए दिल्ही लई गयो हतो। जे रजिया
ઇલ્તુમિશ છે તેમની પુત્રીનું નામ છે રઝિયા સુલતાન હતું ને કુતુબ મિનારના બાંધકામ છે એ પૂર્ણ છે એ ઇલ્તુમિશે કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ગુલામ વંશની જે શું કહે કે શાસકોમાં જોઈએ રઝિયા સુલતાન તો કે પ્રથમ મહિલા શાસક તો કે આ રઝિયા સુલતાનત છે એ પ્રથમ મહિલા શાસક હતી ને ઇલ્તુમિશની પુત્રી ને ઇતિહાસકાર જે મિન્હાજ એ સિરાજ છે એ રઝિયા વિશે થોડુંક કહે છે. શું કહે છે આપણે જોઈએ તો કે રઝિયા સુલતાન તેમના બધા ભાઈઓમાં સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ હતી. તો કે આવું છે ઇતિહાસકાર મિન્હાજ એ સિરાજે કહ્યું હતું. તો આ ત્રણેય હતા કુતબુદ્દીન એબક, ઇલ્તુમિશ અને રઝિયા સુલતાન જે ગુલામ વંશના શાસકો હતા. હવે જોઈએ ખલજી અથવા ખિલજી વંશના શાસકો. તેમાં આપણે બે શાસકો વિશે જોવાનું છે. એક તો જલાલુદ્દીન ખલજી અને અલાઉદ્દીન ખલજી. તો કે જલાલુદ્દીન ખલજી છે તેને ખલજી વંશની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ આવે છે અલાઉદ્દીન ખલજી તો કે દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરનાર હતો અલાઉદ્દીન ખલજી. ત્યારબાદ સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત પણ અલાઉદ્દીન ખલજીએ કરી હતી. ત્યારબાદ ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ અને સંગ્રહખોરીના નિયમનમાં વહીવટી સુધારા પણ અલાઉદ્દીન ખલજીએ કર્યા હતા. તો આ હતા જલાલુદ્દીન ખલજી અને અલાઉદ્દીન ખલજી જે ખિલજી વંશના અથવા ખલજી વંશના શાસકો હતા. ત્યારબાદ તુગલક વંશ, તુગલક અથવા તુગલક વંશના શાસકો. તો આમાં પણ મિત્રો ગિયાસુદ્દીન તુગલકની આપણે વાત કરવાની છે એ મુહમ્મદ બિન તુગલક. તો આ બંને શાસકો છે એ તુગલક વંશના શાસકો હતા. તો તેમની પણ બેઝિક માહિતી જોઈ લે જે આવનારા જે કે નીચે પછી ક્વેશ્ચન આવે તો તમે ઇઝીલી છે એક ક્વેશ્ચન છે આન્સર આપી શકો. તો ગિયાસુદ્દીન તુગલક તો કે તુગલકાબાદ નગરની સ્થાપના છે એમણે કરી હતી. તેમના પછી મુહમ્મદ બિન તુગલક. મિત્રો જે મોસ્ટ આઈએમપી જે ટોપિક છે એ લીધા છે. તો મુહમ્મદ બિન તુગલક છે એ તરંગી સુલતાન છે તરીકે તેમણે પહેચાન મેળવી હતી કારણ કે તેને તરંગી યોજનાઓ છે એ બહાર પાડી હતી. તો તેમના કારણે તેમને તરંગી સુલતાન પણ કહેવાય છે. પછી ત્યારબાદ તેમણે રાજધાની છે એ દિલ્હીથી દોલતાબાદ છે એ તેનું સ્થળાંતર કરી હતી ને પ્રતિક મુદ્રા પ્રયોગ યોજના પણ છે મુહમ્મદ બિન તુગલકે છે એ બહાર પાડી હતી. જે આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતાની જે ભારત મુલાકાત તો કે આ મુહમ્મદ બિન તુગલક છે જ્યારે શાસન કરતો હતો દિલ્હી સલ્તનત સમયની અંદર ત્યારે આફ્રિકનથી મુસાફર જે ઇબ્ન બતુતા હતા કે તેમણે ભારત મુલાકાત લીધી હતી. તેમના પછી આવશે સૈયદ વંશના શાસકો. તો કે તેમાં આપણે ખિઝર ખાન કે જેમને ખિઝર ખાન પણ કહેવાય અને બીજો શાસક છે અલાઉદ્દીન આલમ શાહ. બે શાસકો વિશે બેઝિક માહિતી જોઈએ. તો કે ખિઝર ખાન અથવા ખિઝર ખાન તો કે સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી હતી અને તેમના પછી તૈમૂર લંગનો સેનાપતિ હતો. કે આ જે ખિઝર ખાન છે એ તૈમૂર લંગનો સેનાપતિ પણ હતો ને અલાઉદ્દીન આલમ શાહ જે સેલો શાસક મતલબ કે સૈયદ વંશનો સેલો શાસક અલાઉદ્દીન આલમ શાહ હતો. તેમના પછી જોઈએ કે લોધી વંશના શાસકો. તો મિત્રો અહીંયા બહલોલ લોધી, સિકંદર લોધી અને ઇબ્રાહિમ લોધી છે તેમના વિશે આપણે થોડીક બેઝિક માહિતી જોઈએ. તો કે બહલોલ લોધી તો કે તેમણે લોધી વંશની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ તે સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન સરદાર હતો કે જે સલ્તનત દિલ્હી સલ્તનત પર આવનાર છે આ પ્રથમ અફઘાન સરદાર છે એ બહલોલ લોધી હતો. તેમના પછી આવે છે સિકંદર લોધી કે જેમણે 1504માં આગ્રા શહેરનો પાયો નાખ્યો હતો ને તેના પછી આવે છે ઇબ્રાહિમ લોધી જે લોધી વંશનો સૌથી સહેલો શાસક હતો. તો મિત્રો આ લોધી વંશના થોડાક જે શાસકો હતા એમની જે મોસ્ટ એમપી શાસકો હતા તેમને બેઝિક માહિતી છે આપણે જોઈ છે. સાથે સાથે આપણે વિજયનગર સામ્રાજ્ય છે એમના વિશે પણ થોડુંક જોઈ લઈએ. તો કે વિજયનગર સામ્રાજ્ય વિશે જણાવો. તો કે હરિહર રાય અને બુક્કારાયના જે બે ભાઈઓ હતા તેમણે તુંગભદ્રા નદીના કાંઠે વિજયનગરની સ્થાપના કરી હતી. જે શરૂઆતમાં છે તેમના ગુરુ વિદ્યારણ્ય નામથી ઓળખાતું હતું. જે વિજયનગર છે જે હરિહર રાય અને બુક્કારાય હતા જે બે ભાઈઓ જે વિજયનગરની સ્થાપના કરી હતી તે શરૂઆતની અંદર આ વિજયનગર છે એ પોતાના જે ગુરુ હતા વિદ્યારણ્ય કે જે તેમના નામથી છે એ વિજયનગર છે એ ઓળખાતું હતું.
તો આ હરિહર રાય અને બુક્કા રાય છે એ સંગમ વંશના સ્થાપકો હતા। તો મિત્રો આ વિજયનગરની અંદર કયા કયા વંશો શાસન કરી ગયા તે પણ આપણે સાથે સાથે જોઈ લઈએ। તો આ એમનો વંશ, સ્થાપક અને સેલો રાજા જોઈએ। તો કે વિજયનગરની અંદર સંગમ વંશ આવે છે કે જેમનો સ્થાપક હોય છે હરિહર રાય અથવા બુક્કા રાય, કે જેમનો સેલો સ્થાપક હોય છે વિરુપાક્ષ બીજો। તેમના પછી સંગમ વંશ પછી આવે છે સાલુ વંશ કે જેમનો સ્થાપક હોય છે નરસિંહ અને સેલો શાસક હોય છે નરસ નાયક। તેમના પછી છે તુલ્લુ વંશ કે જેમનો સ્થાપક હોય છે વીર નરસિંહ અને સેલો રાજા હોય છે કૃષ્ણ દેવરાય અને તેમના પછી આવે છે અરવિંદુ વંશ। તો આ હતા વિજયનગર સામ્રાજ્યની અંદર શાસન કરનારા વંશો। ફરી વખત રિવિઝન કરી લે। સંગમ વંશ તો તેમનો સ્થાપક હતો હરિહર અને બુક્કા રાય કે જેમણે વિજયનગરની સ્થાપના કરી હતી તુંગભદ્રા નદીની કાંઠે। પણ સેલો શાસક હોય છે વિરુપાક્ષ બીજો। તેમના પછી આવશે સાલુ વંશ કે જેમનો સ્થાપક હોય છે નરસિંહ અને સેલો સ્થાપક હોય છે નરસ નાયક। તેમના પછી તુલ્લુ વંશ કે જેમનો સ્થાપક હોય છે વીર નરસિંહ અને સેલો શાસક હોય છે કૃષ્ણ દેવરાય। તેમના પછી અરુવંડુ વંશ, પણ જ્યાં કૃષ્ણ દેવરાય છે તેમનો પરાજય થતાં અરુવંડુ વંશ છે ત્યાંથી શું કહેવાય કે પૂર્ણ થાય છે। આ વિજયનગર સામ્રાજ્યની અંદર સૌથી મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય વિશે થોડીક બેઝિક માહિતી જોઈએ। તો કે વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક તો કે કૃષ્ણદેવરાય હતો। તો કે કૃષ્ણદેવરાય છે એ મોટાભાગનું જીવન છે યુદ્ધભૂમિ પર પસાર થયું હતું। તો કે આ કૃષ્ણદેવરાય છે એ શું કહે કે પોતાનું આખું જીવન છે એ યુદ્ધ પર પસાર કર્યું હતું। નાગલપુર નામનું નગર છે એ કૃષ્ણદેવરાયે વસાવ્યું હતું। છે આંધ્રના ભોજ તરીકેની ઓળખ, તો કે આ કૃષ્ણદેવરાયને છે એ આંધ્રના ભોજ તરીકેની ઓળખ પણ છે એ મળી હતી। સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષાના ગ્રંથો પણ છે એ કૃષ્ણદેવરાયે લખ્યા હતા। તો આ હતા કૃષ્ણદેવરાયની બેઝિક માહિતી। ત્યારબાદ જોઈએ બહમની રાજ્યો, જે આ પાઠની અંદર લાસ્ટ ટોપિક છે બહમની રાજ્ય વિશે જણાવો। તો આમના વિશે પણ થોડીક બેઝિક માહિતી જોઈ લે। તો કે જફર ખાને બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી। તો આ જફર ખાન હતો કે જેમણે બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી। આ જફર ખાન પણ છે એ અલાઉદ્દીન બહમન શાહ એવું છે એમને નામ ધારણ કર્યું હતું। ને આ બહમની રાજ્ય હતું તેમની રાજધાની છે ગુલમર્ગ અથવા ગુલબર્ગા હતી ને તેમની રાજભાષા હતી મરાઠી। તો મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો જે વઝીર હતો મોહમ્મદ ગવાને, તો આ મોહમ્મદ ગવાન છે એણે વહીવટી તંત્રની છે એ રચના કરી હતી। તો આ બહમની રાજ્યની બેઝિક માહિતી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન અને તેનો આન્સર। જો મિત્રો એ બેઝિક માહિતી તમે વ્યવસ્થિત જો ના સમજાય તો 1 થી 2 વાર તમે જોશો તો બેઝિક માહિતીને સાથે સાથે આ ટોપિક છે કમ્પ્લીટલી સમજાઈ જશે। ના સમજાય તો 2 વાર વિડીયો જોઈ લેવો, એકવાર છે આ પાઠ છે એ રીડ કરી લેજો તો 90% છે આ પાઠ છે તમારે સમજાઈ જશે। પછી બીજી વખત છે તમારે જોવું પડશે નહીં, અને ગમે ત્યારે ગમે તેવો ક્વેશ્ચન આડાઅવળો પૂછે તો પણ તમે સરસ રીતે આન્સર તમે આપી શકશો। પણ 2 વાર તમે જોયેલું હોવું જોઈએ ને એકવાર તમે રીડિંગ કરેલું હોવું જોઈએ, તો તમને આસાનીથી છે આ ટોપિક છે સરળતાથી સમજાઈ જશે। હવે જોઈએ દિલ્હી સલ્તનતના સેહલગાન અથવા સારગાનની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એનો આન્સર આવશે ઇલ્તુમિશ। જોઈએ દિલ્હી સલ્તનતના સેહલગાન અથવા સારગાનની સ્થાપના ઇલ્તુમિશે કરી હતી। કઈ સાલમાં દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ? તો તેનો આન્સર આવશે 13મી સદીમાં। 12મી સદીમાં કયા 2 વંશોના સમયમાં દિલ્હી વેપાર વાણિજ્યનું કેન્દ્ર હતું? તો તેનો આન્સર આવશે તોમર અને સુહાણ વંશ, કે જ્યારે આ તોમર અને સુહાણ વંશ જ્યારે 12મી સદીમાં જે શાસન કરતા હતા ત્યારે દિલ્હી છે એ વેપાર વાણિજ્યનું કેન્દ્ર હતું। ઈસવીસન 1206 થી 1526 સુધી ઉત્તર ભારતના વિશાળ વિસ્તાર પર શાસન કરનાર શાસકોના શાસનકાળને ખાલી જગ્યા કહે છે? તો તેનો આન્સર આવશે દિલ્હી સલ્તનત। તો કે સુધી જે ઉત્તર ભારતનું જે વિશાળ વિસ્તાર છે તેમાં શાસન કરનાર શાસકોના શાસનકાળને દિલ્હી સલ્તનત કહેવાય છે। દિલ્હી સલ્તનત સમયમાં શાસન કરનાર શાસકો મૂળ ક્યાંના હતા? તો તેનો આન્સર હશે તુર્ક અથવા અફઘાનના હતા। તો કે દિલ્હી સલ્તનતની અંદર જે શાસકો શાસન કરતા હતા મૂળ તુર્ક અથવા અફઘાનના હતા। ઈસવીસન 1192માં તરાઈના બીજા યુદ્ધમાં કોણે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને હરાવી દિલ્હી સલ્તનતનો પાયો નાખ્યો? તો તેનો આન્સર આવશે શિહાબુદ્દીન, કે જેમને શાહબુદ્દીન ઘોરી પણ કહેવાય। તો કે આ શાહબુદ્દીન ઘોરીએ છે
એ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને હરાવીને દિલ્હી સલ્તનતનો પાયો નાખ્યો હતો। ગુલામ વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો તેનો આન્સર આવશે કુતબુદ્દીન ऐबक। જે ગુલામ વંશનો ખરો અથવા સાચો સ્થાપક કોણ હતો? તો તેનો આન્સર આવશે ઇલ્તુમિશ, કે જે ગુલામ વંશનો ખરો સ્થાપક હતો। કુતબુદ્દીન ऐबक કયા વંશનો હતો? તો તેનો આન્સર આવશે મામલુક વંશ। ઈસવીસન 1210 ગુલામ વંશના કયા શાસકનું પોલોની રમત દરમિયાન ઘોડા પરથી પડી જવાથી મૃત્યુ થયું હતું? તો તેનો આન્સર આવશે કુતબુદ્દીન ऐबक, કે જે પોલોની રમત રમતો હતો ત્યારે ઘોડા પરથી પડી જાય છે, તે પડી જવાથી કુતબુદ્દીન ऐबकનું મૃત્યુ થાય છે। તો દિલ્હીની ગાદી પર આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક કોણ હતું? તો તેનો આન્સર આવશે રઝિયા સુલતાના। જો મિત્રો તમને આ લેક્ચર છે એ લાઈક લાગે તો નીચે કોમેન્ટ આપવાનું છે ભૂલાય નહીં। ને જે આપણે શરૂઆતના જે ક્વેશ્ચનની અંદર જે બેઝિક ક્વેશ્ચન લઈએ છે, જો એ તમને આગળના ટોપિકમાં બેઝિક ક્વેશ્ચન જો આપણે શરૂ રાખવા હોય તો તેના વિશે પણ તમે કોમેન્ટ આપજો। કયા ઇતિહાસકારે નોંધ્યું હતું કે રઝિયા સુલતાના તેના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ હતી? તો તેનો આન્સર આવશે મિન્હાસ એ સિરાજ। તો કે આ મિન્હાસ એ સિરાજ છે એ ઇતિહાસકાર હતો ને તેણે નોંધ્યું હતું કે રઝિયા સુલતાના તેના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ હતી। ખલજી વંશના કયા શાસકે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારત પર વિજય પ્રાપ્ત કરી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો હતો? તો તેનો આન્સર આવશે અલાઉદ્દીન ખલજી। તો કે જે અલાઉદ્દીન ખલજી હતો કે જેમણે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત, દક્ષિણ ભારત ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી સામ્રાજ્યનો છે વિસ્તાર છે એ વધાર્યો હતો। જે અલાઉદ્દીન ખલજી છે એ ખલજી વંશનો શાસક હતો। ખલજી અથવા ખિલજી વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો તેનો આન્સર આવશે જલાલુદ્દીન ખલજી। જે ખલજી વંશના કયા શાસકે દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી? તો તેનો આન્સર આવશે અલાઉદ્દીન ખલજી। કયા શાસકે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી? તો તેનો આન્સર આવશે અલાઉદ્દીન ખલજી। તો મિત્રો થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત।